Good afternoon, all of you. Let me start. In the morning lecture, you have see the topic curve given by Cartesian equation in terms of y equal to f of x. We trace the curve by using the following rule. What is the first rule? Symmetry. So where the curve is symmetry? About x-axis, about y-axis, about both axes, about opposite quadrant, about the line y equal to x, about the line y equal to minus x. About x-axis, we check the power of y given. For parallel, for symmetry about y-axis, we check the power of x is even. For both axes, power of both x and y are even. Both x and y are even. Then for opposite quadrant, we just change that x2. We just change x2. Yes. x2 minus x and y2 minus y. x2 minus x and y2 minus y. Then it is symmetry about opposite quadrant. If you change to x to y and y to x, then it is symmetry about the line y equal to x. And last, if you change x2 minus y, y2 minus x, then it is symmetry about the line y equal to minus x. This is a type of symmetry. After that, we have find a point of intersection. First, origin, whether the curve is passing through origin or not. Secondly, intersection with x-axis and y-axis. Intersection with x-axis and y-axis. Third, tangent to the origin. Next, find dy by dx. After finding dy by dx, next we will find asymptote. There are the two asymptotes, parallel to y-axis and parallel to x-axis. For finding the parallel to x-axis, we check coefficient of the highest degree term in x. For parallel to y-axis, coefficient of highest degree term in y, and equate them to 0, we got the required answer. After finding the asymptote, then next we will find the special point on the curve, that is the dy by dx at some point. dy by dx equal to some at bottom way at 0, 0 at that particular point, and we check for that particular point, we got the required answer. And last, region of absence. Okay, clear? Hello, we go to the example now. Yes, any doubt? Any doubt? No, sir. Okay, go to the example. First example we write down. Press y square into a minus x is equal to x square into a plus x. Press y square into a minus x is equal to x square into a minus a plus x. Just see the carefully. Solution. Just see here, everyone. So y square into a minus x is equal to x square into a plus x. So first of all, we write on the given equation in terms of y is equal to f of x. म्हणजे y मध्ये लिहायचं. So what is y equal to? So y square is equal to x square a plus x divided by a minus x. Okay. Next, now we go to the first symmetry. Yes. Symmetry. Curve is symmetric about. Curve is symmetric about. Yes. Check the symmetry. Power of y is even throughout the equation. Yes. Power of y is even throughout the equation. Then curve is symmetry about x-axis. Simultaneously check the power of x is even. No, power of x is not even because this x square into x is x cube. Power of x is odd. म्हणजे power of x जर even झाला का बरं का power of x ह्या दोन्ही पैकी एक झालं तर खाली चेक करायची गरज नाहीये. ह्या दोन्ही जर केस सॅटिस्फाय करत असेल तर खाली चेक करायचं. ह्या दोन्ही पैकी एक. सो वी गॉट दॅट सिमेट्रिक अबाउट x axis. इथे लिहा वाटलंच तर power of y is even. ओके, या ठिकाणी एक्झाम्पल्स लिहिताना तुम्हाला कळेल की बाबा हा
की सिमेट्री अबाउट एक्स ऍक्सिस, पण 4 दिवसानंतर परत तुम्ही जर या ठिकाणी आला आणि म्हटलं की बाबा पॉवर ऑफ एक्स आणि पॉवर ऑफ वाय इव्हन आहे की ऑड आहे ते चेक करा, तर त्यावेळेस तुम्हाला प्रॉब्लेम येईल. सो फॉर दॅट तुम्हाला जसं वाटेल तसं लिहा व्यवस्थित. देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आफ्टर सिमेट्री पहा बरं का मी कसं चाललोय. ओरिजिन आहे, टँजंट टू दी ओरिजिन आहे, डायरेक्टली वी हॅव फाइंड द इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस ऑर नॉट. का ते सांगतो मी तुम्हाला. इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस डबल फाइंड करायचं नाही. सो पुट y equal to 0. This implies y equal to 0 टाकला. So 0 into a minus x is equal to x square a plus x. This implies what is get the value? X square a plus x equal to 0 na. So we got that x equal to 0 or a plus x equal to 0. So intersection with x axis at intersection with x axis at minus at हा काय झाला x equal to minus a. at कुठे रे पहिला पॉइंट x equal to 0 असताना y काय 0 आहे and दुसरा पॉइंट x equal to minus a असताना y काय 0 आहे. इंटरसेक्शन विथ x ऍक्सिस दोन पॉइंटला आहे 0 0 आणि -a0. आलं लक्षात. हॅलो येस सर. पासिंग थ्रू ओरिजिन का नाही काढलं ते सांगतो. पासिंग थ्रू ओरिजिन का नाही काढलं, सेपरेटली का नाही काढलं, कारण की ह्या इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस मध्ये तुम्हाला कळलं ना whether curve is passing through origin or not. अलग लक्षात. हॅलो येस सर. ओके पुढे इंटरसेक्शन विथ वाय ऍक्सिस. इंटरसेक्शन विथ वाय ऍक्सिस त्यासाठी काय पुट करणार x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 या इक्वेशन मध्ये पुट करा. पहा काय भेटतो. दिस इम्प्लाइज y स्क्वेअर a minus 0 is equal to 0. So this implies y equal to 0. So intersection with y axis at कुठे होतोय तो 0 0. मग ह्या इंटरसेक्शन विथ x axis आणि y axis वरून काय म्हणू शकतो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. आणि तुमचे पॉइंट किती झाले टोटल, आपल्याला पॉइंट किती भेटलेत. हॅलो टोटल पॉइंट किती भेटलेत आपल्याला 3. 3 कसे हो रोहिणी 2च ना. हॅलो 0 0 दोन्हीकडे सेम आहे ना. येस सर. 2च पॉइंट भेटले. पहिला पॉइंट कुठला 0 0 आणि दुसरा पॉइंट कुठला -a0. आलं लक्षात. इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस ऍट अ कॉमन पॉइंट दॅट इज ओरिजिन. ओके थेरी पहा ज्या ठिकाणी प्रॉब्लेम आहे त्या ठिकाणी लगेच विचारा, नुसतं लिहून घेऊ नका. देन नेक्स्ट वी फाइंड अ टँजंट. thirdly we find a tangent. So tangent काढण्यासाठी काय करणार. फॉर टँजंट इक्वेशन लिहा वाटलं तर टँजंट साठी इक्वेशन काय आहे ay स्क्वेअर मायनस xy स्क्वेअर इज इक्वल टू ax स्क्वेअर प्लस x क्यूब. बरोबर इक्वेशन सिम्प्लिफाय केलं फक्त. आणि टँजंट कसं काढतात. हॅलो लोएस्ट टर्म डिग्री इक्वल टू 0. Very good. Tangent at the origin is what? Consider the lowest degree term. So which one is the lowest degree term? So lowest degree term. So throughout equation मध्ये lowest degree कुठली रे? Throughout equation मध्ये lowest degree कुठली पहिल्यांदा सांगा. 2. 2. ज्या ठिकाणी डिग्री 2 आहे ती लोएस्ट आहे. मग डिग्री 2 असलेली पहा. पहिलं मी मार्क करतो डिग्री 2 असलेली लोएस्ट. त्यानंतर पुढचं कुठलं हा आहे का नाही. दिस वन. बरोबर आहे का. हॅलो येस सर. जे ब्लॅकने अंडरलाइन केलं दॅट इज द लोएस्ट डिग्री ना. सो लोएस्ट डिग्री टर्म काय ay स्क्वेअर इज इक्वल टू ax स्क्वेअर. सो a गेट कॅन्सल y स्क्वेअर इज इक्वल टू x स्क्वेअर. सो व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ y. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स. नाही या ठिकाणी काय येणार रे प्लस ऑर मायनस एक्स. प्लस मायनस एक्स. या ठिकाणी काय येणार दॅट द इम्पॉर्टंट प्लस ऑर मायनस एक्स. बरोबर आहे का. हॅलो येस सर. So what tangent at origin at? Tangent at origin at y equal to plus x
y equal to minus x. This is the two tangent. किती tangent भेटले? दोन tangent भेटले. Fourth point. Which one is fourth point? Yes. Which one is fourth point? Fourth point. dy by dx काढा. dy by dx. So y square is equal to काय दिला? x square किंवा याला सिम्प्लिफाय करू. x square a plus x divided by a minus x. याला सिम्प्लिफाय केल्यावर काय होणार? ax square plus x cube divided by a minus x. So just we find a dy by dx. So differentiate with respect to x. So what derivative y square the derivative काय रे? 2y dy by dx. So what derivative of this term? What derivative of this term? What derivative of this term? तुम्हाला जर बॅटरीचा प्रॉब्लेम असेल 4 वाजेपर्यंत लाईट काय येणार नाहीये का म्हणजे पंढरपूरच्या लोकल एरियात सांगतोय फक्त म्हणजे पंढरपूर तालुक्यातल्या त्यांच्यासाठी सांगतोय फक्त लाईट नसेल तर बाकीचे जे तुमचे मोबाईल मधले जे बाकीचे ऍप आहेत त्याला तुम्ही स्लीपला ठेवू शकता पुट ऑन स्लीप आणि सेफ मोडला टाकलं तर तुमचं फक्त हे चालू शकतं बाकी बॅटरी सेव्हिंगला टाका तुमचं बाकीचे ऍप बंद होतील फक्त आपलं हे चालतं झूम चालेल फक्त अशा दृष्टीने करा जेणेकरून तुमचं नेट किंवा बॅटरी चालली पाहिजे 2y dy by dx पण डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं नाही फक्त डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं व डेरिव्हेटिव्ह u upon v rule a minus x into derivative is 2ax plus 3x square minus ax square plus x cube into derivative is minus 1 divided by a minus x bracket square. Just simplify dy by dx equal to, do not simplify this bracket square and all these things, just put as it is. A minus x to ax plus 3x square. How minus minus plus will ax square plus x cube divided by 2y इकडे आला 2y a minus x bracket square. We got the dy by dx. Hello, agree with this? Yes, sir. Okay, now we find the partial point. So partial point on the curve. So पहिला partial point काढणार त्याच्यामध्येच मिक्स करणार बरं का मी सेपरेट त्याला नाव देत नाही partial point on the curve पहिला dy by dx at minus a0 काढा minus a0 we need whether the our answer is either answer किती प्रकारे असला पाहिजे 4 प्रकारचं पहिले आन्सर काय असलं पाहिजे dy by dx at point कुठला आन्सर असला पाहिजे पहिल्यांदा एक तर 0 आलं पाहिजे किंवा इन्फिनिटी आलं किंवा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आली पाहिजे किंवा निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली पाहिजे यापैकी काय ते चेक करा डिवाइडेड बाय सो x ठिकाणी काय टाका x ठिकाणी टाका मायनस a टाका y ठिकाणी टाका 0 बरोबर का a प्लस a 2a होणार x ठिकाणी a प्लस a 2a this is x equal to a what it may be minus 2a square and this is a plus 3a square so we got that a square plus here plus a cube here minus a cube so what do you get the answer 2a cube divided by 0 2a cube divided by 0 काय झाला इन्फिनिटी आपल्याला फक्त प्लस इन्फिनिटी किंवा 0 किंवा पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह आला तर इथं मायनस इन्फिनिटी आला तरी चालेल सो dy by dx at that point is equal to what infinity म्हणून काय म्हणू शकतो at minus a0 at minus a0 at minus a0 Parallel to y-axis. at point minus a0 curve Parallel to y-axis. Curve parallel to y-axis. Very good. Curve parallel to y-axis. One more thing, note this. One more thing, note this. For 0 point, do not calculate 0 point. Special point 0 ला calculate करायचं नाही. का calculate करायचं नाही रे? Special point ला 0 ला calculate करायचं नाही. का calculate करायचं नाही? Hello. 0 च येणार आहे. 0 upon 0. 0 upon 0 येणार ना. 0 upon 0 we cannot find. लक्षात Yes, sir. आणि त्या ठिकाणी आपण ऑलरेडी म्हटले काय म्हटलंय रे त्या ठिकाणी आपण ऑलरेडी काय म्हटलंय की Curve passing through. @0 0 तुमचा कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन होतं किंवा त्या ठिकाणी जाऊन थांबतोय बरोबर आहे
त्या ठिकाणी थांबेल, जाऊन थांबेल किंवा पास होईल. डिपेंड डिसिजन ऑफ ऑप्शन जेव्हा काढेल तेव्हा त्याच्यावर डिपेंड आहे. बर, आतापर्यंत जेवढं झालं 4 पॉईंट, काय प्रॉब्लेम कोणाला? No, sir. To write down. No. So if any problem, please ask me fastly. कुठला प्रॉब्लेम असेल तर लगेच विचारा. थिअरी इज इम्पॉर्टंट. बाबर पृथ्वीराज, बाबर. Hello. Yes, sir. हा, काही समजते का रे मित्रा? हॅलो. बघतोय सर. हा, पहिल्यांदा काय करावं लागेल तुला, सकाळच्या लेक्चर व्यवस्थित स्टडी करावं लागेल आणि त्यानंतर हे समजेल. हा, ते थिअरी बरोबर बघतोय सर युट्यूबला. ओके, पाहते. सगळ्यांना दुसरा मेल भेटला आज? हॅलो. Yes, sir. दुसरा मेल भेटला, त्यात 2 क्वेश्चन होती. पहिला क्वेश्चन होता बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू वाय मायनस 1, म्हणजे जो ऑप्शन ए आणि सी दोन्ही पण बरोबर दिलते. नंतर शेवटचा एक क्वेश्चन होता डीओएस नी इंटिग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वेअर मायनस 1 हा सॉल्व्ह करायचा, बरोबर आहे. इंटिग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वेअर मायनस 1 डिवाइड बाय लॉग एक्स 0 to, बरोबर आहे का? या ठिकाणी लिमिट पाहता 0 to 1, लॉग 3 आन्सर आलं त्याचं, पण इथं 0 to 1 आन्सर पाहिजे, लिमिट पाहिजे, त्या ठिकाणी इन्फिनिटी दिलं. त्याच्यामुळे सगळे ऑप्शन जर टिक केले असतील तरी मार्क दिलेत आम्ही. ओके, त्याच्यामुळे नवीन तुम्हाला मेल आला असेल एक. हा, काहींना मेल नसेल आला त्यांचं तुमच्या टाकताना तुम्ही चूक केली असेल त्यामुळे झालं असेल. ओके, पुढे जाऊ का? संग्राम, तुम्ही मेल आयडी चुकीच टाकलाय. तुमचा मेल फेल गेलेला आहे, माझ्याकडे त्याचा रिप्लाय आलेला आहे. मेल आयडी काय टाकला ते सांगतो तुम्हाला मी. जर मेल चुकीच टाकला तर मी कसं करणार ना? प्रत्येक वेळेस तुम्ही मेल आयडी चुकीच टाकत असाल तर यू आर रिस्पॉन्सिबल ना. संग्राम भोसले, तुमचं मेल आयडी सांगा एकदा आम्हाला. सीओपीचं स्पेलिंग काय रे संग्राम? संग्राम भोसले, हे पहा, दिसते का? स्क्रीन दिसली का संग्राम? हॅलो. येस सर. इथं काय टाकला मेल आयडी तुम्ही? हे काय?
COEP पाहिजे, तिथे त्या ठिकाणी काय CEOP. कसं होणार रे, सांग बरं मला तू. मेल आयडी जर चुकीच टाकला तर तुम्ही कसं कराल, तुम्ही कसं करणार सांग. मी नाही करू शकत ना रे, चूक तुमची आहे, तुम्ही व्यवस्थित टाकलं नाही तर त्याला काय करणार मी तरी. ओके, सो जस्ट आय शेअर दॅट व्हाईट बोर्ड स्क्रीन. ओके, Okay. चेक न्यू मेल. रेड करून पाठवलं मी, सांगा. ओके, पुढे जायचं. Yes, Yes, sir. sir. ओके, आता पहिला पॉईंट काय होता, सिमेट्री का आली सगळ्यांना, एक्स ऍक्सिस का आली ती, इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस, इंटरसेक्शन विथ वाय ऍक्सिस. आपलं हार्डली 2 एक्झाम्पल होतील बरं का मित्रांनो, हार्डली 2 एक्झाम्पल होतील. तर त्यासाठी तुमची थिअरी की पाहिजे. ओके, पुढचा स्पेशल पॉईंट झाल्यानंतर पुढे काय रे, हॅलो, फिफ्थ वन, ऍसिम्प्टोट्स. चला ऍसिम्प्टोट सांगा. ऍसिम्प्टोट 2 आहेत, पहिल्यांदा काढू आपण पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस साठी इक्वेशन काय आहे ते कॅल्क्युलेट करू. इक्वेशन काय आहे रे, इक्वेशन काय आहे. येस, व्हॉट इज इक्वेशन, ay स्क्वेअर मायनस xy स्क्वेअर इज इक्वल टू ax स्क्वेअर. मागच्या पेजला गेला असल्यामुळे परत इक्वेशन लिहितो मी, तुमच्याकडे असेल तर लिहायची गरज नाहीये. ओके, दिस इज द इक्वेशन ना. ओके, नाउ चेक. ओके, व्हॉट इज asymptote parallel to x axis कसं काढणार. येस, द कोएफिशिएंट ऑफ Highest degree. highest degree term in x. काय सांगा बरं काय आहे, कोएफिशिएंट ऑफ हायेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स. एक्स चे हायेस्ट डिग्री किती आहे, 3 आहे, त्याचा कोएफिशिएंट किती रे, 1. 1. 1. So 1 is not equal to 0. 1 बरोबर ना, पण दॅट इक्वल टू 0 पॉसिबल, इक्वल टू देम टू 0 ना, पॉसिबल आहे का 1 इज नॉट इक्वल टू 0. यस, हॅलो, No, sir. पॉसिबल नाही. सो देअरफॉर नो asymptotes टू एक्स ऍक्सिस. पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस ला asymptote नाहीये. आता पुढचा पॉईंट काय आहे, सेकंड पॉईंट, पॅरलल टू वाय ऍक्सिस. सो पॅरलल टू वाय ऍक्सिस ला काय येणार आहे, कोएफिशिएंट ऑफ हायेस्ट डिग्री टर्म इन वाय. यस, कोएफिशिएंट ऑफ हायेस्ट डिग्री टर्म इन वाय किती रे ती, A minus x. कोएफिशिएंट ऑफ equal हायेस्ट to डिग्री 0. टर्म इन वाय. वाय ची हायेस्ट डिग्री असते 2a, त्याचा कोएफिशिएंट काय इथे a, इथे काय मायनस x इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द asymptote, x इक्वल टू a is asymptotes parallel to y axis. चला एक asymptote भेटला. नॉट नेसेसरी की asymptote आले पाहिजे, या ठिकाणी asymptote आला x इक्वल टू a. सगळ्यांना कळालं asymptote कसं काढलं ते. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आता sir. शेवटचा पॉईंट काय रे, शेवटचा पॉईंट काय, Region of absence. रिजन ऑफ थोडीशी जागा सोडायची. रिजन ऑफ ऑप्शन्सला थोडीशी जागा सोडायची, एक 5 ते 6 लाईन सोडायच्या, 6 लाईन सोडून द्या, 7 सोडून द्या, 7 सोडून द्या आणि कर्व ट्रेस करायला घ्यायचा. मी काय म्हणलो आलं लक्षात तुम्हाला, रिजन ऑफ ऑप्शन्स काढताना एक 5 ते 7 लाईन सोडून द्यायच्या आणि कर्व ट्रेस करून घ्यायचा, 50% कर्व काढायचा. हा, दिस इज एक्स ऍक्सिस, दिस इज वाय ऍक्सिस. ओके, आणखीन या ठिकाणी कर्व मध्ये काय काढता येईल रे, कर्व मध्ये काय काढता येईल,
दिलेल्या गोष्टीवरून, ह्या गोष्टीवरून तुम्ही काय काय काढू शकतात कर्व मध्ये, ह्या गोष्टीवरून तुम्ही काय काय काढू शकतात, जी थिअरी Two- म्हटली आहे त्या थिअरीवरून काय काय काढू शकतात. येस रोहिणी. 2 tangents. ओके, 2 टँजेंट, व्हेरी गुड. आणखीन तिसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आणि असिम्प्टोट, हे 4 गोष्टी काढून घ्यायच्या. सो मी पहिल्यांदा टँजेंट काढून घेतो. तुम्ही एकच पेन्सिल वापरा बरं का, नाहीतर एका पेन वापरताल, काही जण कलर वेगवेगळे कलर वापरतील, नाही. तुम्ही एकच गोष्ट वापरा, पेन्सिल वापरायची सगळ्यांनी व्यवस्थित. पहा तुमचा 50% कर झाला बरं का. ओके, सो दिस इज अ टँजेंट. हे ब्लॅक कलर मध्ये जे आहे, पहिला आहे y इज इक्वल टू एक्स, दुसरा आहे y इज इक्वल टू -x, अ टँजेंट. नंतर काय काढताल रे, हॅलो, नंतर काय काढताल, नंतर काय काढ, असिम्प्टोट काढताल. असिम्प्टोट काय, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए घेऊ. चला, दिस x इक्वल टू ए, this x equal to a parallel to y axis. पहा, this is x equal to a, asymptotes. पुढचा पॉइंट काय रे, पुढचा पॉइंट काय, स्पेशल पॉइंट ऑन दी कर. स्पेशल पॉइंट ऑन दी कर कुठला आहे, हॅलो, -a0. पहिला ओरिजिन आहे, दुसरा -a0 आहे. आता हा जेवढा डिस्टन्स आहे हा a आहे ना, हा पॉइंट काय आहे, a ना, हा a0 पॉइंट असणार ना ऑब्विसली, पॅरलल टू ऍक्सिस, हा a0 पॉइंट आहे. मग दुसरा हा जेवढा a तेवढाच -a घेऊ. जस्ट माझ्याकडे स्केल नाही, अंदाजे मी घेतो. हा पॉइंट इज -a0, दिस पॉइंट इज -a0. ओके. आता रिजन ऑफ ऑब्सेन्स आहे. तुमचे कर्वचे किती भाग केले रे, तुमचे कर्वचे किती भाग केले, त्या इक्वेशननी तुमचे कर्वचे किती भाग केले. येस, किती भाग केले, हे जे काढले अर्धा कर झाला, त्या करचे तुमचे किती भाग गेलेत. पहिला भाग, दुसरा, तिसरा आणि चौथा, बरोबर आहे का. पहिला भाग काय, पहिला भाग काय, x ग्रेटर दॅन ए, x ग्रेटर दॅन ए, x ग्रेटर दॅन ए, x ग्रेटर दॅन ए म्हणजे हा भाग, बरोबर आहे, हा इकडला भाग. अरे बरोबर आहे का. दुसरा, x लेस दॅन ए, Yes, sir. x लेस दॅन ए, x लेस दॅन ए इथून इतका, बरोबर आहे, एवढा भाग. चौथा, इथून इतका चौथा भाग. आणि पाचवा भाग म्हणजे तिसरा भाग, आणि चौथा भाग कुठला, हा इथून इतका. तो 4 भाग पडले, तर 4 भाग आपण 1 बाय 1 पाहूया. सो फर्स्ट पार्ट, एक्स ग्रेटर दॅन ए. मग एक्स ग्रेटर दॅन ए व्हॅल्यू घ्या. चला, एक्स ग्रेटर दॅन ए व्हॅल्यू घ्या, एक्स ची व्हॅल्यू घ्या. चला, कुठली व्हॅल्यू घेणार, एक्स ग्रेटर दॅन ए असलेली. सपोज 2a, तर वाय स्क्वेअर पॉझिटिव्ह होतो का निगेटिव्ह होतो ते चेक करा. सो व्हॉट इज वाय स्क्वेअर, फॉर रिजन ऑफ ऑब्सेन्स वी टेक हिअर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए मायनस एक्स. चला, सो एक्स इक्वल टू 2a टाकला ह्या इक्वेशन मध्ये, तर वाय स्क्वेअर काय होतोय, पॉझिटिव्ह येतोय का निगेटिव्ह येतोय. एक्स इक्वल टू पॉझिटिव्ह येतोय का निगेटिव्ह येतोय. पहा, मला सिम्प्लिफाय करत बसत नाही, व्हॅल्यू काय देते घेऊन देणं नाही आपल्याला या ठिकाणी. सो ए Negative मायनस 2a 4a स्क्वेअर a प्लस एक्स एक्स प्लस 2a. सो व्हाट यू गेट द आंसर, 4a स्क्वेअर 3a डिवाइडेड बाय मायनस a. टोटल आंसर इज निगेटिव्ह, बरोबर आहे का. सो वाय स्क्वेअर निगेटिव्ह आला, त्याच्यावरून वाय काय येईल रे, त्याच्यावरून वाय काय येईल, वाय स्क्वेअर निगेटिव्ह, वाय काय येईल, वाय स्क्वेअर निगेटिव्ह म्हणजे वाय काय येईल, इमॅजिनरी. वाय काय येईल, इमॅजिनरी, बरोबर आहे ना. प्लस और मायनस आ येईल, बरोबर आहे का. आ येईल इमॅजिनरी. हॅलो, कॉम्प्लेक्स मध्ये जाईल, आलं लक्षात. Yes, sir. सो या ठिकाणी इमॅजिनरी आलं म्हणजे कर नॉट एक्झिस्ट, कर नॉट एक्झिस्ट. सेकंड पॉइंट,
एक्स लेस दॅन ए. आता एक्स लेस दॅन ए, एक्सची व्हॅल्यू आपण काहीतरी ए बाय टू घेऊ, लेस दॅन ए बाय टू. सो वाय स्क्वेअर पॉझिटिव्ह येईल का निगेटिव्ह येईल? ए बाय टू टाकल्यानंतर पहा बरं, इट इज अ पॉझिटिव्ह आलं म्हणजे वाय पण पॉझिटिव्ह येते. पॉझिटिव्ह आला म्हणजे काय? दिस इम्प्लाइज वाय पण पॉझिटिव्ह. आपलं वाय पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय घेणं देणं नाहीये. वाय पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय घेणं देणं नाही. वाय निगेटिव्ह आला तरी इथं निगेटिव्ह व्हॅल्यू येऊ शकतात, वाय पॉझिटिव्ह आला तर घेऊ शकतात, पण वाय स्क्वेअर आहे. वाय स्क्वेअर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आला तर कर एक्झिस्ट होणार नाहीये. सो वाय पॉझिटिव्ह कर एक्झिस्ट. देन थर्ड एक्स. आता ह्याच्यापेक्षा कमी, ह्याच्यापेक्षा कमी म्हणजे काय रे? इकडे इकडे काढायचं, इकडे काढायचं म्हणजे काय रे? ही जी लाईन आहे या लाईनीच्या इकडे काढायचं म्हणजे काय? एक्स लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन ए? एक्स ग्रेटर दॅन मायनस ए, दॅट इज एक्स इक्वल टू मायनस ए बाय टू. सो यू गॉट द वाय स्क्वेअर इज पॉझिटिव्ह. पहा सिम्प्लिफाय पुट करून पहा. एक्स मायनस ए बाय टू ह्या व्हॅल्यू मध्ये टाका, मायनस ए बाय टू मायनस मायनस प्लस येणार आहे, प्लस ए बाय टू मायनस टू मायनस मायनस प्लस टू ए मायनस ए प्लस सगळं पॉझिटिव्ह येणार आहे. सो वाय इज पॉझिटिव्ह. सो कर एक्झिस्ट. पुढचा फोर्थ पॉइंट, एक्स लेस दॅन मायनस ए. एक्स लेस दॅन मायनस ए म्हणजे कुठला? एक्स इक्वल टू मायनस टू ए म्हणजे इकडला, लेस दॅन म्हणजे इकडं. सो वाय स्क्वेअर गॉट निगेटिव्ह, वाय स्क्वेअर निगेटिव्ह. सो कर वाय इमॅजिनरी, कर नॉट एक्झिस्ट. ओके, सगळ्यांना रिजन ऑफ ऑप्शन्स कळाला का रे? हॅलो, रिजन ऑफ ऑप्शन्स कळाला का? सर ते सिमेट्रिक अबाउट वाय ऍक्सिस आहे म्हणून त्याचे पार्ट घ्यायचे का? कुठे? नाही, तसं काय नाहीये. मी स्पेशल पॉइंट वरून पॉइंट काढले. स्पेशल पॉइंट कुठला आहे? पहिल्यांदा तुमचे 3 भाग केलेत. पहिले कुठला भाग आहे? हा, तुमचं असं म्हणणं आहे की सिमेट्रिक अबाउट वाय ऍक्सिस म्हणून भाग केले, तसं नाहीये. आता मला सांगा, असे भाग घेण्यासाठी तुम्हाला तुमचं वाय ऍक्सिसला कुठे इंटरसेक्ट करतोय का तुमचा पॉइंट? हॅलो, वाय ऍक्सिसला कुठे इंटरसेक्ट करतोय का? No, कुठेच sir. इंटरसेक्ट करत नाही ना? इंटरसेक्ट कुठे करतोय का वाय ऍक्सिसला? नाही. मग पॉईंट घेण्यात काय मजाच नाही ना. मग हा पॉईंट इथे, पहिला इथे, दुसरा इथे, तिसरा इथे, चौथा इथे. बरं, पहिल्यांदा पॉईंट का घेतले का आले का? तुमचे स्पेशल पॉईंट आहे हा कर्वचा. ओके, आता कर कुठे प्रेझेंट नाहीये? कर ह्या ठिकाणी प्रेझेंट नाहीये, कर ह्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे, कर ह्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे, कर ह्या ठिकाणी प्रेझेंट नाही. म्हणजे तुमचा कर जो काय आहे, हे जे काय आहे काढलं मी असं, हे जे दिसतंय ना इथून, म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुमचा कर जातोय. बरोबर आहे का? हॅलो, येस सर. आता कर ट्रेस करायला घ्यायचा. आतापर्यंत Yes, सगळं sir. समजलं काय प्रॉब्लेम? हॅलो, काय प्रॉब्लेम? नो सर. ओके, सो No, sir. जस्ट कर पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर इंटरसेक्ट विथ एक्स ऍक्सिस मायनस ए झिरो. कर ह्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होतोय, या ठिकाणी मायनस ए झिरोला इंटरसेक्ट करतोय. आलं लक्षात? हॅलो, इथून जातोय कारण की कर इकडे प्रेझेंट नाहीये. इकडे प्रेझेंट असतं तर काय झालं असता? हा कर इकडे गेला असता. बरोबर आहे का? इकडे प्रेझेंट असता, असा कर इकडे गेला असता. प्रेझेंट आहे का कर? या साईडला नाहीये. आता पहा, कर पासिंग थ्रू, हा टँजेंट आहे, टँजेंटला टच करणार, टँजेंटला टच करतोय आपण, पासिंग थ्रू ओरिजिन, tangent to the origin, sorry, tangent, हा tangent y equal to minus x, y equal to x आणि y equal to minus x tangent आहे, त्याला टच झाले. पुढे कर इकडे कुठे जाणार आहे? इकडे प्रेझेंट आहे, मग इकडून असा कर बाहेर पडला, पण asymptote parallel to y axis आहे आणि dy by dx at minus a zero, dy by dx at minus a zero पॉईंट काय आहे? इन्फिनिटी आहे. ज्या पॉइंट वरून कर निघलाय तो पुढे कडे जाणार आहे पॅरलल टू ऍक्सिस. आलं का? अलग लक्षात? हॅलो, म्हणजे हा असाच कर कुठे जाणार परत पुढे? अरे अलग लक्षात मित्रांनो? अरे अलग लक्षात? आणखीन एकदा सांगा सर. ओके, पहा आता
तुमचा कर काय होतोय, हा जो पॉइंट आहे -a0 तिथून जातोय, पण तुमचा कर -a0 पासून गेला, या ठिकाणी कर प्रेझेंट नाही, या ठिकाणी कर प्रेझेंट नाहीये, म्हणजे भिंत आहे आपली, भिंत ही -a0 ची भिंत आहे. हा कर इथं असा टच होऊन इकडून असं जाणार, बरोबर आहे, असा बायपास होणार आहे. आलं लक्षात? कारण की ह्या कर इकडे आतमध्ये जाणार नाही, ह्या साईडला येणार नाही, कारण ही साईड काय आहे, बॉर्डर आहे त्याची, इकडे जाऊ शकत नाही तो. मग इथून तुम्हाला पास करायचा आहे. मग इथून पास झालाय, इथून पास झाल्यानंतर हा टँजंट आहे, हा जो काय टँजंट आहे, बरोबर आहे, हा टँजंट मधून टच झाला. पुढे टँजंट मधून टच झाल्यानंतर पुढे हा जो -a0 ला आहे, -a0 चा पॉइंट जो आहे, dy by dx at -a0 पॉइंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इट पास थ्रू इज इक्वल टू इन्फिनिटी आलाय. इन्फिनिटी आला म्हणजे काय, इट इज पॅरलल टू ऍक्सिस, म्हणजे हा जो पॉइंट आहे पुढे येऊन काय होणार आहे, पॅरलल टू वाय ऍक्सिस जाणार आहे, म्हणजे हा असाच येऊन असणार आहे. सपोज कारण की हा कर इकडे प्रेझेंट नाहीये, इकडे कर प्रेझेंट नाहीये, स्मूथ हँड आहे, त्याला तिथून टर्न भेटणार आहे, बाक आहे, कारण की टँजंट हा टँजंट आहे, त्याच्यामुळे हा कसं होणार आहे, हा टँजंट आहे, म्हणून हा असा वळणार ना टँजंट. मला आलं लक्षात? त्यांनी कर का घेतला, कळालं का त्या ठिकाणी? येस सर. सपोज त्या ठिकाणी टँजंट नसतं, तर तुमचा कर काय झाला असता, असाच पुढे गेला असता. आलं लक्षात? त्यांनी टर्न घेतला नसता, असाच पुढे गेला असता. हॅलो, टँजंट असल्यामुळे त्यांनी लगेच टर्न घेतला. आलं लक्षात? येस सर. प्रत्येकाला कळालं? आता पुढे सिमिलरली, हा बोला. सिमिलरली हा पॉइंट इकडे येऊन पॅरलल टू काय होणार आहे, वाय ऍक्सिस. y axis. This is the curve. आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. शक्यतो स्केलचा वापर कशासाठी करायचा, हॅलो, पॅरलल लाईन काढण्यासाठी. पॅरलल लाईन काढण्यासाठी, एक्स काढण्यासाठी, वाय काढण्यासाठी आणि टँजंट काढण्यासाठी, एवढ्यासाठी स्केलचा वापर करायचा, बाकी कुठेही स्केलचा वापर करायचा नाही. दिस इज युअर कर्व. कळालं सगळ्यांना? हॅलो, Yes, sir. so this is a tangent and this curve is called Strophiad or loop. बोल की. सूर्यमुख पाठवली काय? अरे एक व्हिडिओ तयार कर की, तेवढा एक व्हिडिओ तयार कर की. अरे कुठला व्हिडिओ डाउनलोड करू? तुझं ऑलरेडी टाकला टॉपिक, तुझं कुठे टाकू करू?
कुठल्या टॉपिकला प्रॉब्लेम, सॉरी कुठल्या पॉइंटला प्रॉब्लेम ते विचारा बरं का. एकदा विचार. कशाची? 11वी 11वी पीपीटी कुठे आहे माझ्याकडे? 11वी पीपीटी आहे बरं का, पण लेस बेसिक पीपीटी तयार केलेली आहे. 11वीला मला शिकून किती वर्ष झालं. मी त्याकडलं मेस प्रोव्हाइड केले मी त्याला पीपीटी. 18 ते 19 12 पीपीटी मी दिले त्यांना. बेसिक पीपीटी त्या सिलेबस बदलला आता. सीईटी ओरिएंटेड म्हणून त्याला विचार. कसले ग्रँड टेबल रे तुम्ही, मला काय काम करताय तुम्ही? झालं का रे? हॅलो. No, sir. ओके. काय अडचण? आज जमलो कर, चांगला सिमेट्री दिसतोय ना कर. हॅलो. येस सर. Yes, sir. सिमेट्री काढावर का हा सर तुम्ही? दिसतोय. हा तुम्ही पण काढा सिमेट्री. थोडस लेंदी, कार्टेशियन पण सोपं आहे. लेंदी स्टेप बाय स्टेप गेलं ना सोपं पडतं. एकदमच सगळं एकदम वाचतं तर मग अवघड होतं. स्टेप बाय स्टेप जायचं कार्टेशियनला. बाबा थिअरी काय आधी ती थिअरी अंडरस्टँड करा. आपण पहा थिअरी जशी आपण जसं लिहित गेलोय तसं कर काढत गेलो ना, बरोबर ना? थिअरीवरून कर काढलाय, बरोबर आहे का? सिमेट्री काय होती आपल्याला? वाय का एक्स ऍक्सिसला रे? त्या एक सिमेट्री काय होती? वाय स्क्वेअर ना, सिमेट्री आपण एक्स ऍक्सिस. ओके.
पुढे जायचं का मित्रांनो? येस सर. ओके, झालं सगळ्यांचं काढून? Then second equation we can take. 18 झालं, 3 18 होईल का एक्झाम्पल? सर हा, काय ना कृष्णा? होमवर्क. होमवर्क होय. y स्क्वेअर इक्वल टू 2a मायनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. चला सोल्यूशन. y स्क्वेअर 2a मायनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. y स्क्वेअर डाला, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2a मायनस एक्स. ओके, व्हाट इज सिमेट्री? व्हाट इज सिमेट्री? Symmetrical about X-axis. x-axis. Symmetric about x-axis. Second point, intersection with x-axis. Intersection with x-axis. Put y equal to 0. This implies y equal to 0 टाकला, टोटल इक्वेशन 0 होणार, म्हणजे x equal to 1 होणार 0 होईल. सो ऍट 0 0. इंटरसेक्शन विथ y axis with y axis. So x equal to 0 टाकला, this implies x equal to 0 टाकला, this implies equal to 2a equal to 0. 2a minus 0 is equal to 0. So this implies y is also 0. बरोबर आहे, कारण की हा 2a y स्क्वेअर होणार. मग y स्क्वेअर इक्वल टू 0 म्हणजे y 0 ना. सो ऍट 0 0. मग दोन्ही पण इंटरसेक्ट कुठे करतात? ओरिजिनला करतात. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ काय? याचा अर्थ काय? कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. तिसरा पॉइंट, टँजेंट. टँजेंट काढण्यासाठी आपण काय कन्सिडर करणार आहे? टँजेंट काढण्यासाठी काय कन्सिडर करणार? आपल्याला सिम्प्लिफाय करू. 2ay स्क्वेअर मायनस xy स्क्वेअर, दॅट इज बेटर वन, एक्स क्यूब. सो लोएस्ट डिग्री टर्म, विच वन इज लोएस्ट डिग्री टर्म? पहा, टँजेंट काढताना लोएस्ट डिग्री टर्म काढतात आणि ऍसिम्प्टोट काढताना काय कन्सिडर करतात? हायेस्ट डिग्री, कोइफिशियंट ऑफ हायेस्ट डिग्री, कोइफिशियंट. सो लोएस्ट डिग्री टर्म कुठली? 2ay y स्क्वेअर ना, म्हणजे y स्क्वेअर फक्त ना. ही 3a आणि 3a म्हणजे काय? 2a y स्क्वेअर इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0. सो tangent is y इक्वल टू 0. टँजेंट y इक्वल टू 0 म्हणजे कुठली टँजेंट झाली रे? टँजेंट y इक्वल टू 0 म्हणजे टँजेंट कुठली झाली? पोल. हा, टँजेंट y इक्वल टू 0 म्हणजे टँजेंट कुठली झाली? इनिशियल लाइन फॉरगेट दिस पोल वगैरे म्हणू नका रे मित्रांनो. इनिशियल लाईन हे तर आपण x एक्सिस ऍक्सिस आहे, ती स्वतः टँजेंट झाली. बरोबर आहे का? हॅलो, जी एक्स ऍक्सिस आहे ती स्वतः टँजेंट झाली. ओके, तिसरा पॉइंट झाला. चौथा पॉइंट काय आहे? dy बाय dx काढायचं. चला, एक्स क्यूब 2a मायनस एक्स. सो वी गॉट द dy बाय dx. Directly we write down dy by dx equal to 2a minus x 3x square plus x cube divided by 2a minus x into 2r. The dy by dx at 0 0 काढून काय फायदाच नाहीये, कारण dy by dx at 0 0 काढलं तर काय येणार रे आन्सर? 0. 0 येणार ना. 0 by 0 येणार ना. हॅलो, 0 by 0 येणार ना. बरोबर आहे ना? 0 by 0 येणार आहे. मग त्याच्यावर तुमचं डिफाईनच होणार नाहीये. ओके, पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस आहे का पॅरलल टू वाय ऍक्सिस, वी डोंट नो. मग अशा वेळेस काय करायचं माहिती का? अशा वेळेस काय करायचं? dy बाय dx साठी 0 0 येत नाही ना, मग त्यावेळेस सांगतो तुम्हाला काय करायचं ते. त्यावेळेस शक्यतो काय करायचं माहिती का? जे ऍसिम्प्टोट आलाय, ऍसिम्प्टोट येत असेल ना, त्यालाच पॅरलल लाईन न्यायची. आता ऍसिम्प्टोट सपोज एक्स ऍक्सिसला आला पॅरलल, एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आला तर त्यालाच पॅरलल न्यायची. वाय ऍक्सिसला पॅरलल आला तर त्यालाच पॅरलल न्यायची लाईन. ते सांगतो पुढे कसं ते. ओके, फिफ्थ वन ऍसिम्प्टोट्स.
नो asymptote. Okay. Asymptote पहिला point asymptote parallel to x axis. Parallel to x axis. चला. Parallel to x axis coefficient of highest degree term in x. Coefficient of highest degree term in x काय रे? 1. 1. 2ay square equal to xy square is equal to x cube. काय? 1 which is not equal to 0. Not possible. Not possible. Hence, no asymptote. No asymptote for parallel to y-axis. Sorry, x-axis. Second point. Parallel to y-axis. So coefficient of highest degree term in y. Highest degree term in y काय रे? y square आहे. त्याचा coefficient काय? इथून 2a. इथे काय होणार? म्हटलं coefficient of तुम्ही नाही लिहिलं चालतं डायरेक्टली तुम्हाला अंडरस्टँड झाला असेल तर डायरेक्ट लिहा. Coefficient of highest degree term in y is इथे 2a बरोबर आहे आणि इथे काय मायनस एक्स विथ साइन घ्यायचा मायनस एक्स इक्वल टू 0. So this implies x equal to 2a. So what is the asymptote? So x equal to 2a is asymptote parallel to y-axis. कळालं इथपर्यंत theory? हॅलो. तर डिवाइड बाय dx मध्ये ब्रॅकेट स्क्वेअर राहिलाय डिनॉमिनेटर मध्ये. नाही ब्रॅकेट स्क्वेअर कुठे? हा सॉरी ठीक आहे सॉरी ब्रॅकेट स्क्वेअर पुढे जाऊ का? आधी कर्व ड्रॉ करून घेऊ फास्टली आणि मग मागे येऊ. चालतंय? येस सर. और बेटर वे टेक द स्क्रीनशॉट. घेतलाय? पुढे जाऊ का? येस सर. Yes, sir. ओके. आता लास्ट पॉइंट कुठला आहे रे? लास्ट पॉइंट कुठला आहे? रिजन ऑफ ऑब्सेन्स. त्यासाठी इक्वेशन आपण लिहून घेऊ. इक्वेशन काय? y स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2a मायनस एक्स. रिजन ऑफ ऑब्सेन्स काढायच्या आधी आपण काय करूया? रिजन ऑफ ऑब्सेन्स काढायच्या आधी आपण काय करून घेऊया? हा एक 4 लाईन सोडून द्यायच्या. 4 ते 5 लाईन सोडून द्या तुम्ही. 5 लाईन सोडून दिल्यानंतर काय करायचं नेहमी लक्षात ठेवायचं कर्व काढायला घ्यायचा. पार्शियल कर्व काढू म्हणजे जवळजवळ 50% तुमचा कर्व रेडी होतो पुढचा. आता ह्यामध्ये काय देऊ शकतो? टँजंट आहे का रे? हॅलो टँजंट आहे का? y इक्वल टू 0 टँजंट आहे. y इक्वल टू 0 म्हणजे काय? ही स्वतः टँजंट झाली. एक्स ऍक्सिस स्वतः टँजंट आहे बरोबर आहे. पुढे काय काढू शकतो आपण? ऍसिम्प्टोट कुठे? दिस इज ऍसिम्प्टोट ना. ऍसिम्प्टोट पॅरलल टू y ऍक्सिस राहणार आहे बरोबर ना. ऍसिम्प्टोट पॅरलल टू ऍक्सिस आला का? इथे ऍसिम्प्टोट x इक्वल टू 2a. So this is line. This point is 2a 0. So this is a asymptote. Asymptotes x equal to 2a. चला स्पेशल पॉइंट आहे कर्व मध्ये? स्पेशल पॉइंट आहे कर्व मध्ये? नो. किती भाग केले रे कर्वचे? किती भाग केले कर्वचे? 3 भाग. पहिला भाग कुठला? पहिला भाग X is greater than 2a. x greater than 2a. व्हेरी गुड. x greater than 2a. दुसरा भाग कुठला? x लेस दॅन 2a. पर्यंत बरोबर आहे. आणि तिसरा भाग कुठला? x लेस दॅन 0. व्हेरी गुड. सो x ग्रेटर दॅन 2a ला आपण काय पुट करणार? x इक्वल टू 3a पुट करणार. सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3a. व्हॉट यू गेट द y स्क्वेअर व्हॅल्यू? पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? x इक्वल टू 3a टाकला 2a मायनस 3a. Negative.
2a minus 3a. So we got the value is negative. We got the value is negative. Negative आला. Y square negative आला. याचा अर्थ काय? Y square negative आला. याचा अर्थ काय? Y is imaginary. Y imaginary. जर y पॉझिटिव्ह आला किंवा निगेटिव्ह आला तुम्ही कर काढू शकतात. Y पॉझिटिव्ह आला किंवा निगेटिव्ह आला तुम्ही कर काढू शकतात. Y इमॅजिनरी म्हणजे कर नॉट एक्झिस्ट. पुढचं सेकंड लाईन x लेस दॅन 2a. x लेस दॅन 2a ला आपण x घ्या. तुम्ही एका लाईन मध्ये पण लिहू शकतात बरं का. x इक्वल टू a आला. दिस इम्प्लाइज y स्क्वेअर हा a क्यूब डिवाइडेड बाय a म्हणजे a स्क्वेअर झाला. म्हणजे a स्क्वेअर म्हणजे काय पॉझिटिव्ह. सो कर एक्झिस्ट. पहा y स्क्वेअर a स्क्वेअर आला. y स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर म्हणजे y काय आला प्लस a और मायनस a. म्हणजे एक तर इथे असेल मायनस a किंवा इथे असेल. आलं लक्षात? कुठेतरी असेल ना. पुढचा थर्ड x लेस दॅन 0. x लेस दॅन 0 तुम्ही x टाका. x लेस दॅन 0 टाका. x लेस दॅन 0 ला हॅलो x लेस दॅन 0 टाका. चला कुठलं पॉईंट टाकणार? पॉझिटिव्ह. अरे कुठला पॉईंट टाकणार? -1. मायनस ए टाका. चला y मायनस ए. वाय स्क्वेअर आला. वाय स्क्वेअर काय मायनस ए क्यूब Negative. 3a I think so. And here is minus a square upon 3. Value is negative. Negative म्हणजे काय? कर नॉट एक्झिस्ट. कर कुठे प्रेझेंट आहे रे? कर कुठे प्रेझेंट आहे? कर प्रेझेंट नाहीये. या ठिकाणी कर प्रेझेंट नाही. ह्या ठिकाणी कर प्रेझेंट नाही. ह्या ठिकाणी कर प्रेझेंट नाही. ह्या ठिकाणी कर प्रेझेंट नाही. कर प्रेझेंट कुठे फक्त x लेस दॅन 2a मध्ये. कर प्रेझेंट कुठे फक्त या ठिकाणी कर प्रेझेंट आहे फक्त. हे जे दिसतं ना या ठिकाणी कर प्रेझेंट आहे म्हणजे ही जी लाईन आहे. आलं लक्षात? हॅलो Yes. sir. आता कर ड्रॉ करायला घेऊ. कर ड्रॉ करायला घेऊ. पहा मी थोडंसं रफ करून टाकतो जे काय मी रांगोळी काढली आहे. चित्र काढायला मला खूप आवडतं असं म्हणतात पण मला चित्र काढता येत नाही. हा कर पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे ना. ओरिजिन मधून पास होते बरोबर आहे का? Yes, पण sir. ओरिजिन मधून पास करताना ओरिजिन मधून कसा जायचा? असा जाणार का असा जाणार का असा जाणार? येस व्हॉट इज द वे? कुठला जाणार? 1 2 3 तीन पैकी कुठला जाणार आहे? तिन्ही पैकी कसं जाईल? हॅलो तिन्ही पैकी कर कुठला जाणार आहे ओरिजिन मधून? तिसरा. दुसरा का जाणार नाही आणि पहिला का जाणार नाही? पहिला आणि तिसरा जाऊ Tangent शकतो. x-axis असल्यामुळे. येस येस कृष्णा कोणी Tangent x-axis असल्यामुळे. टँजंट हा एक्स आहे म्हणून तो टँजंटला काय करायचा? टच करायचा. कुठे गेला माझा पेन? ये पेन पेन काय झाला? दिसतोय? हा आला आला. हा टँजंट आहे बरोबर आहे. हा टँजंट पासून टच झाला बरोबर आहे. आलं लक्षात? हॅलो Yes, sir. हा टँजंट म्हणून टच होऊन असं जाणार. आता पुढे 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 डीवाय बाय डीएक्स नाही आला काहीच नाही आला. मग काय करणार? कुठे त्याला नेणार आपण? त्याला आपण कुठे नेणार? दॅट द इम्पॉर्टंट पॉइंट. त्याला आपण कुठे नेणार? दॅट द इम्पॉर्टंट पॉइंट. सो इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे की बाबा तो पॅरलल टू ऍक्सिस आहे का नाही. मग ज्या ठिकाणी असिम्प्टोड आहे पहा कर इथून पास होतो का? सपोज तुमचा कर जर इथे इथे पास झाला असता तो असा आला असता बरोबर आहे. हा कर इथून पास होत नाहीये. मग हा कर इथून पास होत नाही. हा करला काय होतोय? इथून असा जातोय. मग असाच पुढे न्यायचा पॅरलल टू दॅट असिम्प्टोड. आलं लक्षात? हा कर असाच पुढे पॅरलल टू असिम्प्टोड न्यायचा. सो वी जस्ट ड्रॉ द कर्व. वी जस्ट ड्रॉ द कर्व. parallel to y-axis. This is the curve.
अंडरस्टँड? हॅलो, कळालं मित्रांनो? येस सर. Yes, sir. Okay, very good. So this is the point origin 0, 0. All right. मागचं स्क्रीनशॉट घेतलं ना तुम्ही? Now take the screenshot of this point. Take the screenshot of this. निवांत लिहा. Take the screenshot of this. You want homework? Hello. Yes, sir. Yes, sir. एक एक्झाम्पल घ्या चला पुढचं. ay square is equal to x times x square plus y square. ay square is equal to x times x square plus y square. करू शकता सॉल्व? हॅलो. येस सर. Okay, okay. So just take the screenshot. Just take the screenshot. Just take the screenshot. Tomorrow we see the more example on this. झाले सगळ्यांचे स्क्रीनशॉट घेतलाय का? Yes, sir. Okay. So we stop here. Any problem? We stop here. Hello. We stop here. Yes. Okay. Yes, sir. ज्यांचं झालं असेल